Good morning, students. So, still we are in the same chapter, that is counting numbers up to 10 digits numbers. So, today we will learn about how to write the numeral for the number name. So, let's take a question. So, students, your question is write numeral for the following. Write numeral. Numeral means number. So, here in A number, the population of the USA is 31 crore 75 lakh 10,350. The population of the USA has been mentioned in the question, and the population of the USA is 31 crore 75 lakh 10,350. Now our task is to write this sentence, this number name 31 crore 75 lakh 10,350 in numeral. हामीलाई यो 31 करोड 75 लाख 10,350 लाई न्युमरलमा लेख्नु छ, अर्थात् हामीले यसलाई नम्बरमा लेख्नु छ. So students, here I would like to tell you one thing. While writing the numeral for the number name, always you should focus on one thing, so that is your period. So while writing numeral for any number name, we should consider period. हामीले चाहिँ पिरियडलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ. We should focus on period. So let's write the numeral for these sentences. So students, now let's pick up period in this sentence, in this number name. So student, this is 31. 31 is not a period, as we have already studied. Arab, crore, lakh, thousand, unit, these are the period. So 31 crore is here, so this is crore. 75 lakh is another period. Similarly 10,000 अर्को पिरियड हो, र 1000 पछि बचेको त्यो सबै स्टुडेन्ट्स के हुन्? त्यो सबै स्टुडेन्ट्स हुन् युनिटको पिरियडहरू हुन्. युनिट पिरियडमा पढ्ने प्लेसेसहरू हुन्. सो स्टुडेन्ट्स, हियर आई हेभ मार्क्ड द पिरियड. नाउ लेट्स सी अन्डर द पिरियड अफ करोड वाट इज देयर. करोडको पिरियडमा के छ अब हामी हेरौँ. इफ यु सी द पिरियड अफ करोड, वी क्यान सी देयर इज 31 करोड. कति करोड? 31 करोड. So students, in the period of crore there is 31. So we know how to write 31. First let's write the sentence up to here. The population of the USA is, now students, 31. 31 means 31. करोडको पिरियडमा 31 छ, त्यसैले 31. Now let's see in the period of lakh. So here is lakh. In the period of lakh there is 75. So we know how to write 75 lakh. So now let's see in the period of 1000. In the period of 1000 there is 10. So 10 means 10. 10,000. Now after the period of 1000, the period of unit appears.
सो इन द पिरियड अफ युनिट देयर इज 350 युनिटमा चाहिँ 350 रहेको छ। सो 350 मिन्स 350 ones tens 100 350. So students, in this way we have written the numeral for this number name. So this is 31 crore 75 lakh 10,350. Now let's solve another question. Here is another question. The population of China is 1 arab 36 crore 7 lakh 20,000. So we need to write this 1 arab 36 crore 7 lakh 20,000 in numeral, means we have to write in number. So let's write. The population of China is, now let's see the period. So the population of China is 1 arab. So arab here is the first period, arab. After arab the period of crore occurs. So 36 crore is there. After the period of crore the period of lakh occurs. So 7 lakh is there. After the period of lakh the period of thousand occurs, 20,000. So 1000 is here. After the thousand the period of unit occurs. So students, in the period of unit nothing is mentioned. Unit मा केही पनि छैन. 400 700 100 200 हैन, यस्तो कुनै पनि छैन. So there is nothing in the period of unit. युनिट मा केही पनि छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. सो हाम्रो आन्सर 1000 मै एन्ड हुने भयो. सो लेट्स राइट द पपुलेसन अफ चाइना इज. सो स्टुडेन्ट्स, लेट्स सी द पिरियड अफ अरब. इन द पिरियड अफ अरब देयर इज ओन्ली 1. अरब पिरियडमा 1 छ. सो लेट्स राइट 1. वी क्यान राइट इट एज 01. 1 लाई हामीले 01 लेख्छौँ स्टुडेन्ट्स. सो वाइ आई हेभ रिटन 1 एज 01 एज बिकज each period consists of 2 places. नेसनल सिस्टममा युनिटको पिरियड बाहेक अरू सबैमा 2 वटा प्लेस हुन्छ. जस्तै 1000 मा 1000 10,000 हुन्छ, लाखमा लाख 10 लाख हुन्छ भने करोडको पिरियडमा करोड 10 करोड हुन्छ भने त्यस्तै अरबको पिरियडमा अरब 10 अरब रहेको हुन्छ. सो त्यसैले मैले यहाँ लेख्न त 1 लेखेको छ, मैले 1 लाई 01 लेखेको स्टुडेन्ट्स. यसको मतलब 1 चाहिँ अरबमा छ र 10 अरबमा चाहिँ 0 छ. सो 1 लाई हामीले 01 लेख्न मिल्यो. नाउ लेट्स सी द पिरियड अफ करोड. इन द पिरियड अफ करोड देयर इज 36. 36 भनेपछि 36. 36 मा त 2 वटा प्लेस नै आयो भनेपछि यहाँ 0 हामीले थप्नु पाइँदैन. यहाँ अलरेडी 2टा डिजिट छ. त्यसको मतलब हो 6 चाहिँ करोडको प्लेस हो भने 3 इज इन द प्लेस अफ 10 करोड, 36 करोड. नाउ सिमिलरली लेट्स सी इन द पिरियड अफ लाख. सो इन द पिरियड अफ लाख देयर इज 7. सो स्टुडेन्ट्स 7 भनेको सिङ्गल डिजिट हो. 7 इज सिङ्गल डिजिट. त सिङ्गल डिजिट छ भने यसलाई हामी के गर्ने, अगाडि 0 थपेर डबल डिजिट बनाउने. सो लेट्स राइट 7 एज 07. 07 भन्नु र 7 भन्नु एउटै हो. यस्तो किन लेखेको, किनभने लाखमा 2 वटा डिजिट 2 वटा प्लेस रहेको हुन्छ. एउटा लाखको, अर्को 10 लाखको. यहाँ हेर्छौँ भने हामी 7 लाखमा छ र 10 लाखमा 0 छ स्टुडेन्ट्स. नाउ लेट्स सी इन द पिरियड अफ 1000. सो इन द पिरियड अफ 1000 देयर इज 20. सो दिस इज 20,000. नाउ इफ यु सी इन द पिरियड अफ युनिट नथिङ इज देयर. युनिटको पिरियडमा केही पनि छैन स्टुडेन्ट्स. युनिटको पिरियडमा केही पनि छैन भनेर हामीले यत्तिकै केही पनि नलेख्न मिल्दैन. हामीले यहाँ केही न केही लेख्नै पर्छ. यदि युनिटको पिरियडमा केही पनि छैन, केही पनि मेन्सन गरेको छैन भने यहाँ हामीले 0 ल्याउनु पर्ने हुन्छ, 0 थप्नु पर्ने हुन्छ.
सो त्यसको लागि हामीले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ कि युनिट भन्ने जुन पिरियड छ त्यसमा कतिवटा प्लेस हुन्छन्. सो स्टुडेन्ट्स, एज वी हेभ अलरेडी स्टडिड इन द पिरियड अफ युनिट देयर आर 3 प्लेसेस. वान इज फर वान्स, टेन्स, थाउजन्ड, वान्स, टेन्स, 100. वान्स, टेन्स, 100 गरेर 3वटा प्लेसेसहरू हुन्छन्. त्यसैले हामीले 3वटा जिरो थप्नुपर्ने हुन्छ. 1 2 3. यो 100 प्लेस भयो, यो टेन्स, यो वान्स. वान्स, टेन्स, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 10 अरब. सो 1 अरब, 36 करोड, 7 लाख, 20,000. So students, in this way we have came to an end of today's class. So this much for today. Now I would like to give some questions as your homework. So students, here I have provided 2 questions for you. Hope you will do it. So till then, stay safe, stay healthy. Thank you so much.